परम महाशांति है, बेहद के विश्व कल्याणकारी, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, मेहनत से नहीं मोहब्बत से बाप को याद करने वाले। तो मोहब्बत वालों की मेहनत ख़त्म हो जाती है। ऐसे निरंतर योगी जिनका निरंतर बाप से जो लगा हो, ऐसे विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यारा नमस्ते। अब थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से अथाह शक्तियाँ लेते हैं, परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे और दादाजी से कनेक्शन जोड़ के पावर लेंगे। परम महाशांति। आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप बच्चों का है, चाहे सन्मुख है चाहे शरीर से दूर है, लेकिन दिल के समीप है। देखो जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो बापू जी को मिले नहीं हैं, लेकिन दिल के करीब है। चाहे सन्मुख है चाहे शरीर से दूर है, लेकिन दिल के करीब है। दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सन्मुख हैं। ऐसे दिल लुभा मतलब दिल लुभाने वाले, बाप की आज्ञा का पालन करने वाले, ये बच्चे ही दिल लुभा होते हैं। ऐसे दिल लुभा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता है, या ऐसे बच्चे जिनके दिल से ही बाबा का ही साज बजता है। अनहद साज, अनहद मना बेहद, हद का नहीं। देखो कितना स्पष्ट है, अनहद साज, हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप विशेष याद का रिस्पांस दे रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। जैसे माला के मनके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट मन का कहेंगे मनके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इन नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है। एक है योग लगाने वाले योगी, और दूसरे सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने वाले, पाप मिटाने वाले, मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार पर हद की रजाई पर वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। वर्षे के अधिकारी से प्राप्ति है, इस कारण रजाई का नशा सोता ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता, लेकिन नेचुरल समृद्धि संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे नंबर 1 बच्चे सतई योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार के वर्षे के अधिकार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज सुख दो, आज शांति दो, संकल्प का बटन दबाया और खान खुल गई। उनको मांगने की जरूरत नहीं है। वो संकल्प करते हैं कि हम बेहद की कला में दादाजी के साथ हैं, तो बटन दबाया और खान खुल गई। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। योग लगाने वाले ऐसे हैं जैसे आजकल के बहुत कमाई करने वाले और कम कमाई करने वाले। तो जिनका योग लगा हुआ है, योग युक्त, योग लगा हुआ है, योग लगा ही हुआ रहता है, ऐसे हैं बेहद के निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी। उनकी मेहनत समाप्त और मोहब्बत से मेहनत को ख़त्म कर दी उन्होंने। ऐसे बेहद के बच्चे विश्व सेवाधारी बच्चे, विश्व सेवाधारी माना विश्व के शांति के रेज बेहद की कला में
आत्मस्वरूप में स्थित होकर दादाजी से पावर लेके और विश्व शांति के रेस जो डालते हैं और चुंबक स्वरूप बनते हैं। अपना स्वरूप कैसा होता है उनका? चुंबक का। चुंबक क्या करता है? कचरे को ख़त्म कर देता है। चुंबक से मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्य होगा। चुंबकीय शरीर, चुंबकीय बॉडी, वेटलेस बॉडी जिसको कहेंगे, शरीर तो नहीं कहेंगे, चुंबकीय बॉडी, वेटलेस बॉडी, आकारी बॉडी, परम शक्तियों की बॉडी, एनर्जी की बॉडी, उसको कहेंगे चुंबकीय बॉडी। तो चुंबक कहाँ से आएगा? बेहद के दादाजी से, पारसनाथ से। तो हम भी पारस बनेंगे और पारस बन के विश्व कल्याण करेंगे। बेहद की परम महाशांति। బేహదు పరం మహాశాంతి. బేహదు పరివారమునకు బేహదు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, అనుభవం. దీపావళి, దీపమాల, దీప రాజు దిలారాం దీపమణులతోటి మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహదు విశ్వ కళ్యాణకారి, శ్రమను ప్రేమలోకి మార్చుకునేటువంటి ఆత్మలకి, శ్రమ అనేది లేకుండా మోహబ్బత్ ప్రేమలో సదా ప్రేమతోటి బాపుని జ్ఞాపం చేసే పిల్లలకి, శ్రమను సమాప్తం చేసుకునే, కష్టాలను సమాప్తం చేసుకుంటూ నిరంతర యోగిగా అయ్యే పిల్లలకి, నిరంతరం బాప్తోటి యోగం జోడించే పిల్లలకు, విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు మీరంతా కూడా కొద్ది సమయము దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీతోటి అనంతమైన శక్తులను తీసుకోండి. ఏదైతే పరం శాంతి యొక్క హోమంలో పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు దిల్ వాలా బాప్ తన మనసులో ఉన్నటువంటి, మనసులో పెట్టుకున్న పిల్లల్ని చూసి ఖుషి అవుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు మనోభిరాముడు తన పిల్లల్ని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. భలే శరీరంతో దూరంగా ఉన్న మనసుతోటి సమీపంగా ఉన్నారు. ఎవరెవరైతే కొత్త పిల్లలు వస్తూ ఉన్నారో బేహద్ దాదాజీని భలే కలుసుకోలేకపోయినా మనసుకి దగ్గరగా ఉన్నారు, సన్ముఖంగా ఉన్నారు. కానీ మనసుకి ప్రేమగా దగ్గరగా ఉన్నారు. దూరంగా ఉండే పిల్లలు కూడా మనసు యొక్క లగన్తో దిలారాం బాపుకి సమీపంలో ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా దిల్ రూబా పిల్లలు. దిల్ రూబా అంటే మనసుకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే ఆత్మలు, బాపు యొక్క ఆజ్ఞను పాలన చేసే పిల్లలు. ఇలాంటి పిల్లల్ని దిల్ రూబా అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి దిల్ రూబా పిల్లలకు మనసుతోటే బాపుకు పైన సహజంగానే ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి పిల్లలకి మనసుతోటే సంగీతం, అనహద్ నాదము, ఆనందము, పరవశంతో బేహద్ ఆనందంలో ఉంటూ ఉంటారు. హద్దులో కాదు. చూడండి ఎంత స్పష్టంగా దీంట్లో చెప్పారో. అనహద్ సంగీతము మనసు లోపల పిల్లలకి వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు సదా నయనాల్లో ఇమిడిపోయి ఉంటూ ఉంటారు. బాపుకు వారంటే విశేషమైనటువంటి ప్రేమకు రెస్పాన్స్గా ఇస్తూ ఉంటారు. దిలారాం బాపుకు మనోభిరాముడైనటువంటి తండ్రికి ప్రియమైనటువంటి పిల్లలు మీరంతా. ఏ విధంగా మాలలో పూసలు అందరూ కానీ అష్టరత్నాలని 16,000 అని చెప్తూ ఉంటారు. 16,000లో కూడా లాస్ట్ మణిని కూడా 16,000 మాల కిందే లెక్కేస్తున్నారు కదా. తేడా అనేది ఏమీ ఉండదు. ఈ నెంబర్లకు ఆధారం ముఖ్యంగా స్లోగను. 1 యోగాన్ని జోడించటం, యోగిగా కావటం. 2 సదా యోగంలో ఉండటం. యోగి మరియు
మూడోది యోగం ద్వారా విఘ్నాలను తొలగించి పాపాలను సమాప్తం చేసుకునేవాళ్ళు. శ్రమ నుండి ప్రేమలోకి పరివర్తన అయ్యే ఆత్మలు. ఎంతగా మరి శ్రమ అనేది లేకుండా ఉంటుందో అంతగా ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఒకటే ఒక మాట, ఎవరైతే పూర్వ జన్మలో భక్తి యొక్క లెక్కతోటి శ్రేష్ఠ కర్మ చేశారో దానికి ఆధారంతో భగవత్ ప్రాప్తి జ్ఞానము లభిస్తుంది. శ్రేష్ఠ కర్మ యొక్క ఆధారంతో హద్దులో సంపాదన, హద్దులో రాజ్యము, వారసత్వము లభిస్తుంటుంది. ఇక్కడ బేహద్దు శ్రేష్ఠ కర్మతోటి బేహద్దు భాగ్యం తయారవుతుంది. వారసత్వానికి అధికారిగా అవుతారు. ఈ కారణం వల్ల నశ స్వతహానే ఉంటుంది. అందుకని స్మృతి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేచురల్ స్మృతి స్వరూపంగా అయిపోతారు. ఏ విధంగా నెంబర్ 1 పిల్లలు సదా బాపుతో పాటు ఉంటూ ఉంటారు. ఏ సంకల్పం చేసినా వాళ్ళు బేహద్దు కళల్లో దాదాజీతో పాటు ఉంటారు. బటన్ ప్రెస్ చేయటంలో తోటే సిరి సంపదలు ఖజానా ఓపెన్ అవుతుంది. సదా సంపన్నంగా ఉంటారు, అనగా యోగయుక్తంగా ఉంటారు. యోగం జోడించగలుగుతూ ఉంటారు. యోగం కలుసుకోవటం అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా సంపాదన చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు సదా దానిలోనే మునిగిపోతూ ఉన్నారు. వారికి యోగం జోడించబడే ఉంటుంది. యోగయుక్తంగా ఉంటారు, యుక్తియుక్తంగా ఉంటారు. యోగము జోడించటం అని కాదు, బేహద్దు నిరంతర సేవాదారిగా ఉంటారు, నిరంతర యోగిగా ఉంటారు. శ్రమ సమాప్తమవుతుంది, ప్రేమలో మునిగిపోతూ ఉంటారు. ఇటువంటి బేహద్దు పిల్లలు విశ్వసేవాదారి పిల్లలు. విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా రోజు ప్రీస్మృతులు చెప్తూనే ఉంటారు. విశ్వసేవాదారి అనగా విశ్వం యొక్క శాంతి రేజస్ను సదా బేహద్దు కళల ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకోవటం, విశ్వశాంతి యొక్క పవర్ని పొందటం, విశ్వంలో శాంతి రేసెస్ను వేయటం, అయస్కాంత స్వరూపంగా అవ్వటం. తమ స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే అయస్కాంతంలాగా. అయస్కాంతం ఎలా ఉంటుంది? అందరినీ తన వైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగే మీరు కూడా మరి జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యక్రమము ఈ యొక్క పరమశాంతి అయస్కాంతంతో లాగబడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క శరీరం, అయస్కాంతం యొక్క బాడీ వెయిట్లెస్ బాడీ అంటూ ఉంటారు. శరీరం అయితే లేనే లేదు. అయస్కాంతం యొక్క బాడీ వెయిట్లెస్ బాడీ, ఆకారి బాడీ, పరమశక్తుల యొక్క బాడీ, ఎనర్జీ యొక్క బాడీ. దీన్ని అంటారు చుంబకీయ బాడీ అని. అయస్కాంతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేహద్ దాదాజీ ద్వారా పారస్ నాదుతోటి వస్తుంది. ఇప్పుడు పారస్గా మీరు కావాలి, పారస్గా అయ్యి విశ్వ కళ్యాణం చెయ్యాలి. అచ్చా, బేహద్ పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है.